ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ 519 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 MLD ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2000 MLD ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਪਵਾਇਆ? ਪਰ ਆਹ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ GNA ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा है, तो मामला हैगा बुढ़े नाले का। जी हाँ, बुढ़े नाले नूं लैके जिन्हों कि कभी बुढ़ा दरिया कहा जाता सी, वो कॉरपोरेशन की शहर के लोगों की अणगहलियां करके अज बुढ़ा नाला बन चुका है। तो हुण वो बुढ़े नाले नूं सफाई लई जिहड़ा सरकार वालों 650 करोड़ का जिहड़ा एक प्रोजैक्ट पास किया गया, उहदे ते हुण बार बार सवाल उठ रहे हैं। दिवाली तो पहला, जी हाँ, दिवाली तो पहला तरुणजन बाबा जी ने सडनली उन्होंने एक सनसनीखेज किया सीगा कि ये 650 करोड़ वाला जिहड़ा प्रोजैक्ट असीं 325 करोड़ च करांगे, पर जिहदे ते बाद च सरकार ने एक मीटिंग भी की, बहुत ज़्यादा वाद विवाद वधन करके। पर कुल मिला के अज इस मामले लई असीं एक बार दोबारा इकट्ठे होए ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨੇ तरुणजन बाबा जी नाल। ते अज इन्हां दा दावा है कि ये कुछ होर जिहड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स इहदे च लैके आए हैं, जिहदे नाल जिहड़ा ये पूरा दा पूरा प्रोजैक्ट दी रूपरेखा बदलनी बहुत जरूरी हो जाएगी, तो सरकार नूं सवालों के कटहरे च खड़ा कर रहे हैं। नमस्कार बाबा जी। सारे नूं लुधियाना लोक दे निवासियों नूं और संदीप जी तुहानूं मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर अज हुण जिहड़ा तुसीं की नवां खुलासा करन लगे हो? सर इस तरह है संदीप जी, तुसी दिवाली तो पहले दी मेरी बाइट्स मेरिया तुसी लेंदे आ रहे हो, और फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आ सिर्फ दिवाली तो पहले का नहीं जी, मैं 2 साल का क्योंकि पिछले 7-8 साल तो असीं अपना CTP लगा रहे हैं। सानू उस CTP के बिहाफ से सानू कुछ एक्सपीरियंस कह लो या नॉलेज सानू वाटर ट्रीटमेंट के बारे सानू हासिल सानू हुई सी जी। उहदे संबंध दे विच असीं टाइम टू टाइम साडे डिपार्टमेंट्स नूं असीं कहंदे आ रहे सी भी बुढ़े दरिया का हल होना चाहिए। तो इन्हों ने पिछे जोड़ा 650 करोड़ का कैप्टन साहब ने सैंक्शन किया सी, तो मैं वो कहा सीगा भी आह DPR टोटल रॉन्ग है। फस्ट ऑफ ऑल जी DPR बनती है वो बनती है भी मर्ज की है। जब तक डॉक्टर नूं आपां मर्ज ही नहीं दसांगे, असीं उहदियां रिपोर्ट्स नहीं देवांगे। मान लो अज भगवान ना करे मैनूं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मैं अगर डॉक्टर के कोल जाना है तो डॉक्टर सब तो पहले कराते जी अपने ब्लड टेस्ट कराओ, अपने CT स्कैन कराओ या बला बला वह अल्ट्रासाउंड कराओ, और रिपोर्ट्स को देख के फिर डॉक्टर दवाई डायग्नोज करता है। इन्होंने बिना किसी रिपोर्ट के आह दवाई नूं इन्होंने डायग्नोज कर दी, बिल्कुल गलत दवाई अगर डॉक्टर डायग्नोज करूगा तो पेशेंट मरूगा। बाबा जी सीधी सीधी गल दसो, जिद्दां तुसीं कह रहे हो ये इन्ना समझ तो बाहर है, तुसीं सीधा दसो कि कहना की चाहते हो? मैं आह कहना चाहता है जिहड़ी कि PMIDC ने 2020 दे विच DPR तैयार की बुढ़े दरिया नूं, जो कि अज गंदा नाला बन चुके हैं, उन्होंने साफ करने वास्ते 650 करोड़ की DPR जिहड़ी तैयार की, जिसका इन्हों ने टेंडर कढ़िया 519 करोड़ का, वो बिल्कुल गलत है। मैं पहले दिन तो चीक रहा चिल्ला रहे हैं। अज फस्ट ऑफ ऑल बई इहदा पानी का फ्लो इन्होंने किस तरह नापिया, किहड़ी टैक्नीक दे नाल नापिया, सानू नहीं पता। आ कहंदे है जी बई 625 MLD पानी इस DPR च PMIDC दे दर्शाया गया डोमैसटिक, 110 करोड़ इंडस्ट्री का, हाफ MLD इलैक्ट्रोप्लेटिंग का। हुण देखो असी 110 MLD के अपने CTP प्लांट्स लगा ले, 15 साडा भादरके का, 50 ताजपुर का और 40 फोकल पॉइंट वालियां दा। हाफ MLD JBR टैक्नोलॉजीज़ ने उत्थे प्लांट लगाया फोकल पॉइंट दे विच इलैक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री का। हुण रह गया डोमैसटिक वेस्ट नूं ट्रीट करन। डोमैसटिक वेस्ट इन्हां ने दर्शाई हैगी 625 MLD। मैं तदा कह रहा भी आज पानी ज़्यादा है ज़्यादा है ज़्यादा है, और जिहड़ी इन्हां ने DPR तैयार की है उसका डिज़ाइन टोटल फॉल्टी है। पानी दी पाइपां पुट्ठियां लै जाओ, ओवर कॉस्ट कर दिता। मैं कहा जिन्ना तुसीं DPR च भाई साहब दर्शाया ना काम,
ਆਹ 650 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਤਾਂ 350 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ 350 ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ GNE ਕੋਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਰਿਨਾਊਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ GNE ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 MLD ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2000 MLD ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 2000 MLD ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ 675 MLD। ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 275 MLD ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ GNE ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ 2000 MLD। ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ PMIDC ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ DPR ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਪਵਾਇਆ ਜੀ। ਆ GNE ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੀ 2000 MLD। 2000 MLD ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 15.62 ਤੇ 8.23 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2000 MLD ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ GNE ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 625 MLD ਨਾਪਿਆ ਔਰ ਆ 275 MLD ਦਾ STP ਪਲਾਂਟ 519 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। 200 ਪੈਸਾ ਰੁੜੂਗਾ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਆ ਜਦ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਪ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਉੱਠਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ GNE ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜੂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਹ ਪਾਣੀ 1000 MLD ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ GNE ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ 2000 MLD। ਹੁਣ ਆ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ 625 MLD ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਤੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੁਬਾਰਤੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ GNE ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹਟੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਚੱਕੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ, ਪਰ ਆਹ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਐਨਈ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਊਂਗਾ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਰੁਣਜਨ ਬਾਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਸਰ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਆ PMIDC ਦਾ ਜਿਹੜਾ CEO IS ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੋਇਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਆ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆ ਮਨ ਘੜੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ DPR ਝੂਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਖੜੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ? ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਔਰ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਟਸ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਆਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ PMIDC। ਆ PMIDC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ PMICD ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੱਸਣ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਡ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਇੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ? ਕਿਉਂ? ਜਾਂ BJP ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਲੀਡਡ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਸਲੀਡਡ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਸਲੀਡਡ, ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਤਰੁਣਜਨ ਬਾਵਾ। ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 52 ਤੋਂ BJP ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟਰਮ ਸੀ 2007 ਤੋਂ 2012 ਜੀ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ 2012 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ CTB ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। BJP ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੇਰਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ BJP RSS ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਘੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ
ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਖੁਦ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ PIL ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ, ਆਹ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧਮਕੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ? CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਸਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੇ 3 MLA ਹੈਗੇ ਆ, MP ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖੋ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭੁੱਲੇ ਹੈ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਚੱਕਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗੇ ਵੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਏ। ਸਰ, ਆਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾ ਪਿੱਛੇ 3 ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਬ ਜਾਗੋ ਤभी ਸਵੇਰਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਕ ਯੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਇਸਦੇ ਸਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ GNE ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ GNE ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ। ਆਹ ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਡਾਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਊਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਤਰੁਣਜਨ ਬਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ DPR ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।